પણ અમારી દુકાનમાં નફરત નથી, અદાવત નથી, મોહબ્બત છે, प्यार છે, इश्क છે। અને શાયર કહે છે मोहब्बत मानी और लफ्जों में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। સાહેબો, આ મહિનાની અંદર ઉર્સ મુબારક છે સૈયદના ઇમામ આઝમ અબુ હનીફાનો, અને ઘણા અઝીમ તહેવારો છે જેમની ઉપર મહેફિલોની અંદર તકરીરો થવી જોઈએ। અને સાહેબો, આ હઝરત બાયઝીદ ગુસ્તામી રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ નો કૌલ છે। હઝરત બાયઝીદ ગુસ્તામી ફરમાવે છે કે ઘરવાળો અને ઘરવાળી, પતિ અને પત્ની, હસબન્ડ અને વાઇફ, આ બંનેની સાથે અગર ત્રીજો અલ્લાહ હોય, કોઈની દીકરી પોતાના ઘરે લઈ આવો અને એનાથી કામ કરાવો, પણ કામ કરાવતા વખતે જો અલ્લાહનો ખ્યાલ હોય તો તમને જરૂર યાદ આવશે કે આ મારી ઘરવાળી છે, નોકરાણી નથી। તમે કોઈની દીકરી ઉપર કદી અત્યાચાર નહીં કરો, તમે કોઈની દીકરી ઉપર કદી જુલ્મ નહીં કરો, એટલે કે તમારી નજર સામે મરકઝ અલ્લાહની ઝાત હશે। અને હું सामईन और नाजरीन, मुझसे पेशतर आलमी शोहरत याफ्ता सनाख्वान रसूल सैयद अब्दुल कादिर बापू से ना तो मनकबत का एक अजीम सिलसिला जारी वसारी था, जिस तरह से आप मुस्तफिज हो रहे थे बिल्कुल उसी तरह हम भी मुस्तफिज हो रहे थे, और दिल यही चाहता था कि हमारे सैयद साहब किबला पढ़ते जाएं और हम सुनते सुनते मदीने की गलियों में घूमते जाएं। मगर साथियों, अब मैं आया हूं तो इसका मतलब कि महफिल पूरी होने वाली है। कहे मोहब्बत से सुभान। अब आपके बीच में 2-4 कलाक तकरीर नहीं करूंगा, बस सिर्फ अपनी हाजिरी लगाने के लिए हाजिर हुआ हूं, इसी नीयत के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आज की शब हम तमाम को जिक्र सुनने वालों में शामिल किया तो मुझे जिक्र करने वालों में शामिल फरमा ले। साथियों, ये महफिल पाक जश्न गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मंसूब है, और शादी मुबारक का भी ये प्रोग्राम है, और आप बिल्कुल अच्छी तरह नज़मी अंदाज में अशआर को सुन रहे थे, और मैं भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात करने वाला हूं, मगर हमारा अंदाज नसरिया है। तो मैं एक शेर सुना के ये तय करूंगा कि कितनी देर तकरीर होगी। अगर आपने बेदारी का सबूत दिया तो थोड़ी ईमानदारी के साथ करेंगे, बाकी बेईमानी नहीं होगी, इख्तिसार के साथ करेंगे। शायर कहता है यही मेरा तारुफ है गदाए मुस्तफा हूं मैं, यही मेरा तारुफ कहते हैं इंट्रोडक्शन को, ओळखाण को, यही मेरा तारुफ है गदाए मुस्तफा हूं मैं, सखी हसनैन का मंगता फिदाए मुर्तजा हूं मैं, सखी हसनैन का मंगता फिदाए मुर्तजा हूं मैं, मेरे कशकोल में जो है ज़हरा पाक का सदका, मेरे कशकोल में जो है ज़हरा पाक का सदका, इसी से कुंभा पल रहा है और पल रहा हूं मैं, इसी से कुंभा पल रहा है और पल रहा हूं मैं, बड़े पीर का मंगता समझकर इश्क के बंदे, बड़े पीर का मंगता समझकर इश्क के बंदे, हमें सरकार कहते हैं हकीकत में गदा हूं मैं, हमें सरकार कहते हैं हकीकत में गदा हूं मैं, ना आबिद हूं ना आलिम हूं फकत बात है इतनी, ना आबिद हूं ना आलिम हूं फकत बात है इतनी, कि जब आवाज देता हूं तो वो कहते हैं आ रहा हूं मैं, जब आवाज देता हूं
تو وہ کہتے ہیں آ رہا ہوں میں. ساتھیوں ہم نے آپ نے ماہ رجب المرجب بڑی شان کے ساتھ گزارا. جیسے ہی ماہ رجب المرجب آیا تو سنیوں کے چہروں پہ خوشیاں آ گئی، اس لیے کہ اس مہینے کی آمد پر خواجہ خواجگاہ والی ہندوستان عطا رسول سلطان الہند غریب نواز کا عرس تشریف لایا. اور کچھ دن ہم نے گزارے تھے کہ ہم نے اور آپ نے وہ عظیم تہوار منایا جنہیں ولادت مولائے کائنات کہتے ہیں. اور کچھ دن کے بعد ہم نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیر کنڈے بھی منائے. اور کچھ دن بیتے تھے کہ ہم نے آپ نے شب معراج شریف بھی منائی. پھر اب ماہ رجب المرجب کی رخصتی کے بعد ماہ شعبان آ گیا. اور یہ مہینہ اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، اتنی عزت والا ہے کہ نبیوں کے تاجدار رحمت للعالمین آقا فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے. آقا کہتے ہیں رجب میرا اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اور سنیو خوش نصیبی تو دیکھو کہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں سنیوں کو کیسے نصیب بلند کیے ہیں. رجب میں شب معراج عطا کی، شعبان میں شب براءت عطا کی، اور ماہ رمضان میں اللہ نے لیلۃ القدر عطا کر دی ہے. یہ راتیں اتنی عظیم راتیں ہیں جو ان 3 مہینوں میں آتی ہے، پورے سال میں نہیں آتی. ساتھیوں اگر میں عظمت شعبان پہ تقریر کرنے لگ جاؤں تو میرا سارا وقت اسی میں خرچ ہو جائے گا، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ ان باتوں کو میں چھیڑوں. مگر پوائنٹ یہ ہے، اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو مہینہ آیا ہے یہ حضور کا مہینہ آیا ہے، یہ تاجدار مدینہ کا مہینہ آیا ہے. اور ساتھیوں اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک عظیم تہوار ہمیں عطا فرمایا. اور وہ کیا ہے؟ اسی مہینے کے تیسرے چوتھے چاند کو ولادت ہے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. امام حسین کی ولادت اس شعبان میں ہوئی ہے. آپ اتنی حیرت سے دیکھ رہے ہو، میں گجراتی میں سناؤں گا مگر ہوں میں بڑا ویپاری. મને એમ લાગે કે આ વસ્તુ અહીંયા દેવા જેવી છે તો જ દઉં, બાકી એવું નથી કે આજે જ છે કાલે ક્યાંક સારા વેપારી મળી જશે તો એમને દઈ દેશું. અમારી કિંમત છે સુભાન અલ્લાહ. અગર અમને એવું લાગ્યું કે ના વાગરાના મુસલમાનો સોદો નુકસાનનો નથી કરાવતા તો સારી સારી વસ્તુ દેશું, બાકી એમ લાગશે કે આ વસ્તુ કિંમતી છે, ભાવ બરાબર મળતો નથી તો પોતાની પાસે રાખી અને કાલ ઈ માલને બીજી જગ્યાએ દઈ દેશું. પણ અમારી દુકાનમાં નફરત નથી, અદાવત નથી, મોહબ્બત છે, પ્યાર છે, इश्क छे. અને શાયર કહે છે मोहब्बत मानी और लफ्जों में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती. સાહેબો આ મહિનાની અંદર ઉર્સ મુબારક છે સૈયદના ઇમામ આઝમ અબુ હનીફાનો, અને ઘણા અઝીમ તહેવારો છે જેમની ઉપર મહેફિલોની અંદર તકરીરો થવી જોઈએ. પણ આપણો વિષય સરકાર ખ્વાજા ગરીબ નવાઝ અને જશ્ને શાદી છે, તો હું અહીંયા વાની તકરીર નહીં કરું. આજે મને વિષય આપ્યો છે એ વિષય ઉપર જ વાત કરીશ, અને એ પણ ખુલાસો કરીશ કે દુનિયાની અંદર બેશુમાર અલગ અલગ ધર્મ, અલગ અલગ વિચારધારાઓ, અલગ અલગ મઝહબ, અલગ અલગ મસલક અને અલગ અલગ થોટના માણસો રહે છે. કોકની ત્યાં આધ્યાત્મિક રાસ્તો અપનાવવા માટે,
બંદગી અને ભક્તિનો રાસ્તો અપનાવવા માટે લગ્નની ઇજાજત જ નથી. કહેવામાં આવે છે કે અગર તમે લગ્ન કરી લેશો, શાદી કરી લેશો, તો ઘરવાળીના કીધામાં આવી જશો, એની પાછળ લાગ્યા રહેશો, એની જરૂરતોને પૂરી કરવામાં લાગ્યા રહેશો, તો બંદગી ક્યારે કરશો, ભક્તિ ક્યારે કરશો, ઇબાદત ક્યારે કરશો? એટલે બીજા માણસોએ પોતાના ધર્મના આધ્યાત્મિક માણસો ઉપર લગ્ન કરવા મના કરી દીધા, પણ આપણે બીજા કોઈની વાત કરવાની જ નથી. આપણે તો વાત કરશું તાજદારે મદીનાની, આપણે તો વાત કરશું ઇસ્લામની, કે ઇસ્લામ શું કહે છે ઇબાદત કરવા માટે, રિયાઝત કરવા માટે. અગર લગ્ન કરી લઈએ તો તકલીફ પડે, તો ઇસ્લામ કહે છે વાત અસલ ઈ છે કે નિકાહ કરતા પહેલા જો દુનિયાના બધાય માણસો જેવી રીતના નિકાહ કરે છે એવી રીતના કરશો તો યકીનન નુકસાન આવશે. પણ મદીનાના તાજદાર જેવી રીતના ફરમાવે છે એ રીતના અગર શાદી કરશો તો તમારી ઇબાદત પણ પૂરી થશે, બંદગી પણ પૂરી થશે, અને તમારી થવા વાળી શાદી અલ્લાહ સુધી પહોંચવાનો એક રસ્તો બનીને રહેવાની છે. સાહેબો, દુનિયાની અંદર કોઈ શાદી કરે છે પોતાના લાઈફ પાર્ટનરની ખૂબસૂરતી જોઈને, કોઈ શાદી કરે છે ખાનદાન હસબ નસબ જોઈને, કોઈ શાદી કરે છે સામે વાળા પક્ષની દોલતને જોઈને. પણ રહેમતુલ લીલ આલમીન આકાએ 1400 વર્ષ પહેલા મદીનાની ધરતી ઉપરથી એક આવાજ લગાવી અને કયામત સુધી પોતાના ઉમ્મતીઓને સબક દીધું કે એ મારી ઉમ્મત જ્યારે નિકાહ કરો ને તો ન દોલત જોજો ન ખૂબસૂરતી જોજો. એટલે કે જે વ્યક્તિ આજે ખૂબસૂરત દેખાય છે કાલે ખૂબસૂરતી ખત્મ થઈ જશે. આજે જેમની દોલત જોવો છો ઈ કાલે દોલત ચાલી જશે. તો નબીજી અમે શાદી કરતા પહેલા શું જોઈએ? તો રહેમતુલ લીલ આલમીન આકાના ચહેરા ઉપર તબસ્સુમ છે, અને મારા આકા ઇરશાદ ફરમાવે છે કે નિકાહ કરતા પહેલા યકીનન દીન જોજો, ઇસ્લામ જોજો, ઈમાન જોજો. અગર ઇસ્લામ જોયું, અગર દીન જોયું, તો તમારી થવા વાળી શાદી કદી બરબાદ નહીં થાય. પછી તમારો લાઈફ પાર્ટનર તમને અલ્લાહથી દૂર કરવાનો સબબ નહીં બને, ઈ તો અલ્લાહથી નજદીક કરવાનો સબબ બની જશે. અને સાહેબો, આ હઝરત બાયઝીદ બુસ્તામી રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ નો કૌલ છે. હઝરત બાયઝીદ બુસ્તામી ફરમાવે છે કે ઘરવાળો અને ઘરવાળી, પતિ અને પત્ની, હસબન્ડ અને વાઇફ, આ બંનેની સાથે અગર ત્રીજો અલ્લાહ હોય, પતિ અને પત્ની, ઘરવાળો અને ઘરવાળી, મિયા અને બીવી, આ બંનેના સાથે અગર ત્રીજો અલ્લાહ હોય તો ઈ શાદી કદી બરબાદ નથી થતી, ઈ શાદી કદી બેકાર નથી થતી, ઈ રિશ્તો કદી જૂનો પુરાનો નથી થતો. એટલે કે ઘરવાળો પોતાની ઘરવાળીનો ધ્યાન પણ અલ્લાહ ખાतिर રાખે છે, અને ઘરવાળી પોતાના ઘરવાળાનો ખ્યાલ પણ અલ્લાહની ખાतिर રાખે છે. હવે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ કે જેમના બંનેના વચમાં ત્રીજો અલ્લાહ હોય તો એમની લાઈફ, એમનું જીવન, એમની જિંદગી કેવી હતી? તો ખૂબ આપણને વાત સમજ આવી જશે. સાહેબો, આજના સમયની અંદર જે દીકરી દોલત જોઈ અને રિશ્તા માટે હા પડે ને, પછી દોલત પૂરી થઈ જાય તો ઈ દુલ્હાનો સાથ છોડતી દેખાય છે અને મામલો તલાક સુધી આવી જાય છે. એટલે કે તમે દોલત જોઈતી ને, હવે ઈ દોલત ખત્મ થઈ ગઈ તો મોહબ્બત ખત્મ થઈ ગઈ. છોકરો અગર હુસ્ન જોઈ અને દુલ્હન પસંદ કરશે તો એક દિવસ હુસ્ન ઢળી જશે, ખત્મ થઈ જશે, અને એક દિવસ મોહબ્બતો ખત્મ થઈ જશે. થોડીક મુસીબત આવ્યા બાદ લાઈફ પાર્ટનર એકબીજાને છોડી દે છે. એટલે કે એમના બંનેના વચમાં ત્રીજી કોક અલગ ચીજ હતી. ત્રીજી ચીજ કા દોલત હતી, કા હુસ્ન હતું, કા ઇજ્જત હતી, કા નામ હતું, કા પૈસો હતો, કા દોલત હતી, ત્રીજી અન્ય ચીજો હતી. તો
ઈ બંને જુદા થતા દેખાય છે, પણ જ્યારે તમારા લાઈફની અંદર બંને પતિ પત્નીના સાથે જો ત્રીજી હસ્તી અલ્લાહની ઝાત બની જાય તો પછી તમને હું બીજી કોઈ જગ્યાએ નહીં લઈ જાઉં. આવો જોવો ને કે મારા આકા તાજદારે મદીના જનાબે પાક હઝરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ જ્યારે એલાને નબુવત કરે છે અને આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમના એલાન ફરમાવવાના બીજા દિવસ થયા પહેલા જે હસ્તી હુઝુરનો કલમા પડે છે એ હસ્તીને સૈયદા ખતીજતુલ કુબરા કહેવામાં આવે છે. એટલે કે હુઝુર અને ખતીજતુલ કુબરાના બંનેના સાથે અગર કોઈ ત્રીજી હસ્તી છે તો એ અલ્લાહ વહદહુ લા શરીકની ઝાત છે. આગળ તમે જોવો કે મૌલાએ કાયનાત અલીયુલ મુર્તઝા શેરે ખુદા કરમ અલ્લાહ તઆલા વજહુલ કરીમ સૈયદાએ કોનેન માં ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહાથી શાદી કરે છે. એમની જિંદગીની અંદર એટલું ઉન્સ હતું, એટલું પ્યાર હતું, એટલી મોહબ્બત હતી કે આજે 1400 વર્ષ બાદ પણ દુનિયાએ કલાકારોને બોલાવી અને કહાનીઓ બનાવી લીધી, પણ દુનિયાના સક્સેસ કપલ માટે દુનિયાને આજે પણ જેમનું નામ લેવું પડે છે એ મૌલા અલી શેર ખુદાનું નામ લેવું પડે છે, સૈયદાએ કોનેનનું નામ લેવું પડે છે. અને એમની લાઈફ એટલી સક્સેસ એટલે હતી કે એ બંનેના વચમાં અગર કોઈ ત્રીજી હસ્તી હતી તો અલ્લાહ વહદહુ લા શરીકની ઝાત હતી, અલ્લાહની ઝાત હતી. અને તમે આગળ જોવો કે એક હસ્તી છે જેમને દુનિયા ઇમામે અલી મકામ, ઇમામે તિશ મકામ, ઇમામુલ હુમામ, ઇમામે હુસૈન કહે છે. ઈ હુસૈન જેમણે દુનિયાની અંદર હક બાકી રાખ્યું છે, ઈ હુસૈન જે ઇન્સાનિયત માટે એક્ઝામ્પલ બન્યા છે, ઈ હુસૈન જેમનાથી ખાલી સુન્નીઓ પ્યાર નથી કરતા, ખાલી મુસલમાનો પ્યાર નથી કરતા, દુનિયાની અંદર હર સારા માના દીકરા હુસૈન થી પ્યાર કરતા દેખાય છે. અને અમે ઇમામ હુસૈન તરફ જોઈએ ને તો ક્રિશ્ચન પણ ઇમામ હુસૈન થી પ્યાર કરે છે, શીખ ધર્મનો વ્યક્તિ પણ ઇમામ હુસૈન થી પ્યાર કરે છે, હિન્દુ ધર્મનો વ્યક્તિ પણ ઇમામ હુસૈન થી પ્યાર કરે છે. અને શું કહેતો દેખાય છે? ગમે જહાં કા મદાવા કોઈ નહીં કરતા, ये काम आपके अलावा कोई नहीं करता, खुदा होने के दावे भी लोग करते हैं पर हुसैन होने का दावा कोई नहीं करता. હુસૈન તો ઈ છે જે હિદાયતનો એક માર્ગ છે, હુસૈન તો ઈ છે જે સત્યતાની એક ઓળખાણ છે, હુસૈન તો ઈ છે જે હકના અલમદાર છે, હુસૈન તો ઈ છે જે કયામત સુધી નાનાની ઉમ્મત માટે એક સબક છે. અને ઈ ઇમામે આલી મકામ કરબલાના મેદાનમાં છે. સાહેબો, અગર આપણે પણ પોતાની ફેમિલી સાથે ક્યાંય ગયા હોઈએ અને અડધા રસ્તે જો મુસીબત આવી જાય ને તો બીજો કોઈ સાથ છોડે ને એના પહેલા આજની ફેમિલીના માણસો સાથ મૂકી દે અને ત્યારે ઓરતોના હોસલા જરૂર જવાબ દઈ જાય. જ્યારે ગોદના રમેલા દીકરાઓની મૈયતો આવતી હોય, એમના લાશાઓ આવતા હોય અને હાથ પગ શહીદ થયેલા ખૂનની ધારોની અંદર ઈ એવી રીતના જ્યારે બાળક આવે ને તો ગમે એવી માં પોતાના હોસલાથી પાછળ હટી જાય. પણ સલામ છે સૈયદા બીબી શહેરબાનુને જે કરબલાના મેદાનમાં મૌલા હુસૈનની સાથે છે. અને બીબી શહેરબાનુ એટલી બહાદુરી સાથે પોતાના શોહરે નામદારનો સાથ દે છે કે કયામત સુધી બહેનો માટે એક્ઝામ્પલ બની ગયા છે બીબી શહેરબાનુ. સાહેબો, ઈ એટલી બહાદુરી સાથે ઇમામે આલી મકામનો સાથ એટલે દે છે કે એક હુસૈન છે, એક બીબી શહેરબાનુ છે અને બંનેની સાથે અગર કોઈ ત્રીજી હસ્તી છે તો અલ્લાહ વહદહુ લા શરીકની ઝાત છે. જ્યારે અલ્લાહની ઝાત દુલ્હા અને દુલ્હનને મદ્દે નજર રહેશે ને તો પછી આ જિંદગીઓ તલાકની નોબત ઉપર નહીં આવે, આ જિંદગીઓ બહેતર થઈ જશે. તમે કોઈની દીકરી પોતાના ઘરે લઈ આવો અને એનાથી કામ કરાવો,
પણ કામ કરાવતા વખતે જો અલ્લાહનો ખ્યાલ હોય તો તમને જરૂર યાદ આવશે કે આ મારી ઘરવાળી છે, નોકરાણી નથી. તમે કોઈની દીકરી ઉપર કદી અત્યાચાર નહીં કરો, તમે કોઈની દીકરી ઉપર કદી જુલ્મ નહીં કરો, એટલે કે તમારી નજર સામે મરકઝ અલ્લાહની ઝાત હશે. અને હું આ પ્રસંગ ઉપર, સમય તો નથી પણ વાત પૂરી કરું કે ના કરું, આ પ્રસંગ ઉપર આ જગ્યાએ એક વાત કહેવા માંગુ છું. સાહેબો, અગર કોઈના ઘરે મૈયત થઈ જાય, કોઈના ઘરે ઇંતકાલ થઈ જાય ને, બિલકુલ સોગનું માહોલ હોય અને પરિવારના માણસો રોતા હોય, અને જ્યારે દફનાવીને આવે ને તો તસલ્લી થઈ જાય, દિલને રાહત થઈ જાય કે ફલા કબ્ર અમારા રિશ્તેદારની છે, ફલા કબ્ર અમારા વાલિદની, વાલિદાની, ચાચાની, ચાચીની, દાદીની છે. પણ આ લગન જ્યાં એક ઘરમાં ખુશીઓ લાવે છે, બીજા ઘરમાં ગમ પણ લઈ આવે છે. કેવી રીતના? સાહેબો, 2 વર્ષ બકરીના બચ્ચાને પોતાની પાસે રાખ્યા બાદ જુદા નથી થવાતું, તો ઈ બાપને લાખો સલામ છે જે દીકરીની ખુશી માટે 20-21 વર્ષની કરી અને દીકરીને જીવતે જીવતી વળાવી દે છે, એને બીજાના ઘરે મોકલી દે છે, એટલે કે દીકરીની જિંદગી ખુશીઓથી ભરાઈ જાય. અમે દુખી થતા હોઈએ તો થાય, અમારા ઘરે અંધારું થતું હોય તો થાય, પણ દીકરી માટે ખુશી જેટલું મા બાપ વિચારે છે, જેટલું એના ઘરવાળા વિચારે છે, અલ્લાહના ઇજ્જત અને જલાલની કસમ, એટલી ખુશીઓ કોઈ નથી વિચારતા, કોઈ નથી વિચારતા. અને આજ જરૂરત છે કે અગર તમે શાદીના મોકા ઉપર ગુનાહોની મહેફિલ સજાવશો અને જેવા તેવા ગીત સંગીત વગાડશો, તો તમારા ઘરે પ્રસંગના મોકા ઉપર જ્યાં મોટા નાના આવશે, જ્યાં દીકરીઓ આવશે, એના કાનની અંદર શાયરી જશે, અશઆર જશે, અને ઈ અશઆર એવા હશે જે ફહાશી ઉપર મુબર્રા હશે, જે ફહાશીથી ભરેલા હશે. અને ઈ ફહાશી વાળા અશઆર નાની નાની દીકરીઓના કાનમાં જાય ને તો એને પણ ઈ જ અહેસાસ થાય કે મારાથી મારા મા બાપ પ્યાર નથી કરતા, મારાથી તો મારો પ્રેમી પ્રેમ કરે છે, મારાથી મારો પ્રેમી મોહબ્બત કરે છે. ઈ ગલત ફહેમી આપણા અંદર જન્મ લીએ છે, અને એનો નતીજો આપણે જોયો કે જ્યારે દીકરી થોડીક જવાન થાય ને તો મા બાપનું કાળું મોઢું કરી અને જેવા તેવા સાથે ભાગી જાય છે, ઈ સમજીને કે મારાથી સાચી મોહબ્બત મારા મા બાપ નથી કરતા, મારો મહેબૂબ કરે છે, મારો પ્રેમી કરે છે. સાહેબો, ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, પણ આ વાત સત્ય છે. જે ભાગીને દીકરી ગઈ છે ને, ઈ અહીંયા આવી અને તકરીર નથી કરવાની કે એની સચ્ચાઈ તમારા સામે ખુલે. અગર ઈ અહીંયા આવી અને વાઝ કરે તો તમને ખબર પડે કે ઈ ભાગવા વાળી દીકરીની કેવડી મોટી ગલતી હતી. ઈ જિંદગીના 10 વર્ષ પછી પણ રોઈને મેસેજ કરે છે અને કહે છે, શકીલ હઝરત, લગનના 10 વર્ષ થયા પણ અમારા સસરાલની અંદર નોકરાણી ઉપર ભરોસો થાય છે, કામવાળી ઉપર ભરોસો થાય છે, પણ ભાગીને આવવા વાળી વહુ ઉપર ભરોસો નથી થતો. એમ કહેવામાં આવે છે કે જે સગા પેટની વફાદાર ના થઈ હોય, અમારી શું વફાદાર થઈને રહેવાની છે? સાહેબો, આ છે આપણી જહાલત. અગર આપણે શાદીના મોકા ઉપર સૈયદ અબ્દુલ કાદિર બાપુને બોલાવીએ અને બાપુને કહીએ, બાપુ मदीना बड़ा आका की बातों करो, नात पढ़ो, मनकबत पढ़ो, औलमा ने बोलाविए અને कहिए हजरत न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था. हजरत आज कोई बीजी बात ना करता, आज बात करो ने तो एवी बात करजो કે દુલ્હા દુલ્હનની જિંદગી કેવી રીતના સક્સેસ થાય, દુલ્હા દુલ્હનની જિંદગીમાં કેવી રીતના પ્યાર આવે. અલ્લાહના ઇજ્જત અને જલાલની કસમ, આ મહેફિલે મુસ્તફાની અંદર અગર તમે ઇસ્લામના ઈ હીરોનું બયાન ચાલુ કરી દીધું, તમારી દીકરીઓ મોઢું કાળું કરીને ભાગશે નહીં, ઈ મા બાપનું નામ રોશન કરતી દેખાશે. પણ સાહેબો ખરાબ લાગે તો માફ કરજો હો, આજે તો શાદીમાં માણસોને ઈ શાદીમાં મજા આવે છે જ્યાં દુલ્હો દુનિયાનો જોકર બન્યો હોય. પણ અમે કહીએ છીએ દુલ્હો દુનિયાનો જોકર બનશે તો ઈ ખુદ પણ ડૂબશે અને પાછળ પરિવારને ડૂબાડશે. દુલ્હો દુનિયાનો જોકર ના સારો લાગે, દુલ્હો તો મૌલા અલીનો નોકર સારો લાગે. જ્યારે નોકર મૌલા અલીનો બનશે
તો ઘરવાળીનો પણ ધ્યાન રાખશે. એ પોતે વિચારશે કે હું ઈ દીકરી ઉપર એટલું જુલ્મ ના કરું જે પોતાના મા બાપ મારા ખાतिर મૂકીને આવી છે. હું દીકરી ઉપર એટલું જુલ્મ ના કરું જેણે પોતાની સરનેમ પણ મારા ખાतिर મૂકી દીધી છે, પોતાના બાપની જાયદાદનો હિસ્સો મૂકી દીધો, બધુંય મૂકીને મારા ખાतिर આવી. હવે તો હું એનો બનીને રહું. પણ ઈ ત્યારે થશે જ્યારે શાદીઓની અંદર તકરીરો થશે, નાતે પાક થશે અને ઇસ્લામી પ્રોગ્રામ થશે. પણ અગર તમે ડીજે વગાડશો તો અમારું કઈ નહીં લૂંટાય, અમારું કોઈ બરબાદ નહીં થાય, પણ નુકસાન તમારું છે, બરબાદી તમારી છે, નસ્લ તમારી બરબાદ થશે. એટલે કે જે શરૂઆત જ ખરાબ કરી નાખી, જે શરૂઆત જ ખોટી કરી નાખી, જે શરૂઆત જ ગંદી કરી નાખી, પછી આગળ જિંદગી સુધારવાનો કોઈ ચાન્સ રહેતો નથી. પણ સાહેબો, માણસો કહે છે શકીલ હઝરત અમે ઈચ્છા રાખીએ છીએ કે તકરીર કરાવીએ, પણ અમારી ત્યાં તકરીર કરાવશું તો નામ નહીં થાય, ના શરીફના મજમામાં નામ નહીં થાય. અમારે તો એમએલએ ને બોલાવા છે, એમપી ને બોલાવા છે, ધારાસભ્ય ને બોલાવા છે, સંસદ ને બોલાવા છે. હું કહું છું અગર સાંસદ આવશે તો તમારે આ ઘરે શાદીનો ચર્ચો ત્યાં સુધી પહોંચશે જ્યાં સુધી સાંસદને માણસો ઓળખે છે. ધારાસભ્ય આવશે તો તમારા ઘરે શાદીનો ચર્ચો ત્યાં સુધી પહોંચશે જ્યાં સુધી દુનિયા ધારાસભ્યને ઓળખે છે. તમારી ત્યાં અગર સરપંચ આવી ગયા તો તમારી શાદીનો ચર્ચો ત્યાં સુધી જ પહોંચશે જ્યાં સુધી દુનિયા સરપંચને ઓળખે છે. પણ તું જો મદીના વાળા આખાની મહેફિલ સજાવી લે અને હુઝૂર જો તારા ઘરે કરમ ફરમાવી દે, હુઝૂર કરમ ફરમાવી દે, પછી તારા લગનનો ચર્ચો ખાલી વાગરા સુધી નહીં, ખાલી ભરૂચ સુધી નહીં, ખાલી ગુજરાત સુધી નહીં, ખાલી હિન્દુસ્તાન સુધી નહીં, ખાલી ભારત સુધી નહીં, ખાલી એશિયા સુધી નહીં, ખાલી આ દુનિયા સુધી નહીં, અર્શ ઉપર પણ ફરિશ્તાઓ વાતો કરશે કે આજ એક ઉમ્મતીએ એવી શાદી સજાવી હતી ને કે હુઝૂર એના ઘરે લગ્નમાં ખુદ તશરીફ લઈ ગયા હતા. તો બેહતર શાદી પહેલી છે કે આ છે? અગર તમે તમારા ઘરે શાદીના મોકા ઉપર શૈતાનને બોલાવશો તો શૈતાન આવશે અને ઈ તમારા અંદર નફરતો પેદા કરી દેશે, અદાવતો પેદા કરી દેશે, તમારા ખુશીઓથી ભરેલા જીવનને નર્ક બનાવી દેશે. પણ જો તમે મહેફિલ સજાવી મદીના તરફ મોઢું કરી અને હુઝુરના જિક્રમાં મગન થઈ જાશો, ઇમામે હુસૈનનો જિક્ર કરશો, મૌલા હસનનો જિક્ર કરશો, ઇમામ મોહમ્મદ ઝૈનુલ આબેદીનનો જિક્ર કરશો, ઇમામે મોહમ્મદ બાકરનો જિક્ર કરશો, ઇમામે જાફર સાદિકનો જિક્ર કરશો, ગરીબ નવાઝનો જિક્ર કરશો, ગૌસુલ આઝમ જીલાનીનો જિક્ર કરશો અને તમે જો ગેબન શાહ પીરનો જિક્ર કરશો, પછી તમારે ત્યાં લગનમાં શૈતાન ના આવે, તમારી ત્યાં લગનમાં તો વલીની સવારીઓ આવતી દેખાય છે. જરૂરી છે કે આપણે પોતાની શાદીઓને પાક કરીએ અને આવાવાળી પોતાની નસ્લને દીન શીખવીએ, સુન્નિયત શીખડાવીએ, ઇસ્લામ શીખડાવીએ. એટલે કે દુનિયાની અંદર હર કોઈ તમારા સીનાની અંદર જે ઈમાન છે ને એને લૂંટવાની કોશિશ કરી રહ્યો છે. અને આ સમયમાં પણ તમે તમારી નસ્લોને ઈમાન નહીં શીખડાવો અને આ સમયમાં પણ તમે તમારી નસ્લોને દીનો સુન્નિયત ઉપર કાયમ રહેવાનો તરીકો નહીં શીખડાવો તો યાદ રાખજો તમારા પાસે દોલત તો હશે પણ તમારી औलाद હુસૈની મિશન ઉપર નહીં દેખાય. તમારા ઘરની અંદર ક્યાંક મરવાન પેદા થતો દેખાશે, ક્યાંક યઝીદ પેદા થતો દેખાશે, ક્યાંક ફિરૌન પેદા થતો દેખાશે. પણ તમે તમારા દીકરાને કહી દેશો ને કે દીકરા મેં મારા લગનની અંદર કોઈ શૈતાનને નહોતો બોલાવ્યો, મેં મારા લગનની અંદર ઇમામ હુસૈનનું જિક્ર કરાવ્યું હતું, મેં મારા લગનની અંદર ગરીબ નવાઝની મહેફિલ સજાવી હતી, ગૌસુલ આઝમ જીલાનીની મહેફિલ સજાવી હતી, પછી તમારો દીકરો જાન જાતી હશે તો જાશે, કદી ઈમાન ઉપર સમજોતો નહીં કરતો દેખાય. આજની જરૂરત છે સાહેબો, આ તકરીર નથી, એક પેગામ છે. બિલકુલ મેં હાજરી લગાવી છે અને જે પૈસા વાળા માણસો છે ને એમની પાછળ બિચારા ગરીબો પણ ચાલ્યા આવે છે અને એવો રિવાજ બની ગયો છે, એવો રિવાજ ભાઈ ખરાબ લાગે તો ના વોટ દેજે ના નોટ દેજે.
કેમ કે ના હું વોટ વાળો છું ને નોટ વાળો છું, હું તો ગુલામ છું. એટલે વાત ઈ જ કરીશ જે સત્ય છે, જે હક છે, જે જરૂરી છે. આજનો માહોલ તો એવો છે કે અગર કોઈ રિશ્તેદારે 15 લાખ રૂપિયા ખર્ચો કર્યો હોય શાદીમાં, તો પાછળ જે એનો રિશ્તેદાર ગરીબ જેના ઘરે લગ્ન આવતા હોય એની પાસે 15 ના પણ હોય તો ઉધાર લેશે, વ્યાજ ઉપર લેશે, લોન ઉપર લેશે, પણ એ 17 લાખ રૂપિયા ખર્ચો કરશે. કેમ આ ગલતી કરે છે? અને એ ગલતીનો પરિણામ પણ કેટલો ખરાબ આવે છે જાણો છો? 17 લાખ રૂપિયાની જેમણે લોન લીધી છે, ઉધાર લીધા છે, એમના ઘરના દુલ્હા દુલ્હન 4 દિવસ સુખીથી નથી જીવી શકતા. લોનના વ્યાજના પૈસા માંગવા વાળા આવી અને દુલ્હનનું સોનું લઈ જાય છે, ઘરની ફર્નિચરની વસ્તુઓ લઈ જાય છે. આવડી મોટી ગલતી આ નાદાન મુસલમાન અને આ ગરીબ નવાઝનો ગુલામ કેમ કરી રહ્યો છે? એટલે કે એને પૈસા વાળાની નકલ ઉતારી છે. એને સમાજની અંદર પોતાનું સ્ટેટસ સંભાળવા માટે આ બધી ભૂલો કરી નાખી. પણ આ બધી ભૂલો એટલે કરે છે કે એની પાસે તાલીમ નથી, એની પાસે શિક્ષા નથી, એની પાસે અભ્યાસ નથી, એની પાસે એજ્યુકેશન નથી. અગર એની પાસે એજ્યુકેશન હોય તો એ ખુદ ફેસલો કરી લે કે મારે પોતાના ઘરે શાદીના મોકા ઉપર ઘોડા બોલાવીને નચાવવાના ના હોય. અગર અલ્લાહ મને પૈસો દીધો છે તો મારે મારી દીકરીની સાથે સાથે 2 યતીમ દીકરીઓની મદદ કરી અને મદીના વાળાને ખુશ કરવાનું. આ જરૂરત છે. બાકી આવડો મોટો સમાજ અને આપણી ત્યાં ઓર ગલતી બહુ મોટી શું છે ભાઈ? આ માઇક બહુ શાનદાર છે, તમે ખરાબ ના લગાવતા. આ માઇક ના હોય નિકાહ થાય કે ના થાય? થઈ જાય. અને મંડપ વાળા ભાઈ પણ ખરાબ ન લગાવતા. આ મંડપ જ ના હોય નિકાહ થાય કે ના થાય? હે પણ મૌલાના જ ના હોય થાય નિકાહ? ના થાય. પણ માઇક ના 10,000, મંડપના 30,000, ઘોડાના નાચવાના લાખ રૂપિયા મિયા ભાઈ લૂંટાવી દે. અને જ્યારે મૌલાના નિકાહ પડાવવા આવે તો 500 રૂપિયાની નોટ દે કવરમાં નાખીને. અને પછી કાનમાં કે મૌલાના ગરીબનું ઘર છે, સંભાળી લેજો. અને મૌલાના બિચારા ઈ જ હેરાન થઈને વિચારતા હોય કે આ ગામમાં કોઈ અમીર જ નહીં હોય, બધા ગરીબ જ છે. હે અગર મંડપ ના હોય ને શાદી થઈ જાય, માઇક ના હોય શાદી થઈ જાય. પણ જે આલિમ લખીને આપે છે કે ફલાની દીકરી તારી ઘરવાળી થઈ, ઈ જ ના હોય શાદી ના થાય. સાહેબો, જે ગેર જરૂરી છે, જે જરૂરી નથી ને ત્યાં આપણે લાખો રૂપિયા લગાવીએ છીએ. અને જે જરૂરી છે, જે આપણા ઉપર બહેતર છે, જે આપણા સમાજને, આપણી સમાજની દીકરીઓને બહેતર માર્ગ દેખાડે છે, ત્યાં આપણે તરત ગરીબ પણ થઈ જઈએ, મુસ્તહિક પણ થઈ જઈએ અને કવરમાં નાખીને પૈસા આપીએ એટલે કે માથાફૂટ ના થાય. પણ સાહેબો, સાચી વાત તમને કહું, અસલ વાત ઈ છે કે ઓલિયા અલ્લાહ કહે છે કે જે વ્યક્તિ પોતાની દોલતને અગર અલ્લાહ અને એના રસૂલના નામ ઉપર લગાવે તો યકીનન ઈ આદમી માટે જન્નતનો ફેસલો થવાનો હોય છે. પણ વિચાર કરો, આ હસવાની વાત નથી, રોવાની વાત છે કે એવી તો કઈ ગલતી આપણે કરી દીધી કે મોલા તાલાએ આપણી દોલતને પોતાની રાહ માટે પસંદ ન કરી. એવી તો કઈ ભૂલ કરી નાખી કે અમારો માલ અલ્લાહ વાળાઓ માટે પસંદ ના આવ્યો. બાકી સાચી વાત તો ઈ છે કે કોઈ પણ અલ્લાહ વાળા હોય એમને દોલત એમની જરૂરત છે, મકસદ નથી. દોલત એમની જરૂરત છે અને જરૂરત વગર પણ ઈ જીવવી લેશે. પણ એમનો મકસદ તો ઈ છે કે આકા મૌલાની ઉમ્મતને બહેતર માર્ગ દેખાડીએ, સીધો માર્ગ દેખાડીએ. અને આજનો માણસ કદાચ પોતાના હઝરતને, પોતાના પીરો મુર્શિદને, સાદાતને અને અલ્લાહ વાળાઓને પોતાની જેમ જોઈ અને ઈ લોકોની જેમ એમ સમજતો હોય છે કે આ પણ આપણા જેવા ને આપણે પણ એમના જેવા. પણ સુન્નીઓનો અકીદો બિલકુલ નથી. ના, સુન્નીઓનો અકીદો બિલકુલ નથી. અમારા ઓલિયા અલ્લાહ, અમારા બુઝુર્ગ, અમારા અઈમ્મા એટલા બેનિયાઝ. સાંભળો એક વાત, સૈયદના ઇમામ જાફર સાદિક ની યાદ આવી ગઈ, કહેજો સુબહાનલ્લાહ. સૈયદના ઇમામ જાફર સાદિક રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુના જમાનામાં એક ખૂબ પૈસા વાળો આદમી હતો, અમીર. એટલે અમીર હતો કે ખલીફા વક્ત હતો
સલ્તનતે ઇસ્લામનો બાદશાહ હતો અને નામ એનું હતું મંસૂર અબ્બાસી. અને મંસૂરને હંમેશા એક ચીજ ઉપર હસદ રહેતી હતી, એ શું હતી કે ઇમામ જાફર સાદિકની બધા ઇજ્જત કરે છે, મારી ઇજ્જત કોઈ નથી કરતો. પણ અલ્લાહ વાળાઓથી કદી ટક્કર ન લેવાય. મંસૂર ઈ વિચારમાં ને વિચારમાં, ઈ હસદમાં ને હસદમાં એક વખત મતાફની અંદર ખાને કાબાની મસ્જિદમાં દાખલ થવા જઈ રહ્યો હતો ને, તો પોતાના ચેલાઓને કીધું કે મારી ઇજ્જત કોઈ નહીં કરે, તમે જાઓ અને મારા ખાतिर પહેલે ઊભા થઈ જાજો. તમને જોત જોતામાં બીજા ઊભા થઈ જશે અને મારી ઇજ્જત થઈ જશે. પણ સાહેબો, જે ડુપ્લિકેટ માણસ હોય એને ઇજ્જત કરાવવી પડે. જે અસલ હોય ને એમને ઇજ્જત કરાવવી ના પડે, એમની ઇજ્જત ખુદ બખુદ થાય છે. હે ઇમામ જાફર સાદિક રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ તવાફ કરતા હતા અને મંસૂર જ્યારે આવ્યો ને તો એના ભાડાના માણસો ઉભા રહી ગયા. તો જોત જોતામાં બીજા માણસો પણ ઉભા રહી ગયા અને ખાને કાબાનો તવાફ રોકાઈ ગયો. પણ જ્યારે ખાને કાબાનો તવાફ રોકાણો ને, બધાય ઉભા રહ્યા છે. એક શેરે ખુદાના ખાનદાનનો દીકરો છે, જેમને દુનિયા ઇમામ જાફર સાદિક કહે છે. આપ ઉભા જ ના રહ્યા, આપ તવાફ કરતા હતા. તો દોડી અને મંસૂર બાદશાહ હઝરત પાસે આવી અને કહેવા લાગ્યો, હઝરત જોવો, માણસો મારી ઇજ્જત માટે ઉભા થઈ ગયા, ઉભા રહી ગયા. હું તમારાથી ખૂબ ઇમ્પ્રેસ થયો, હું તમારાથી ખૂબ પ્રભાવિત થયો કે તમે ઉભા જ ના રહ્યા, તમે તવાફ કરતા રહ્યા. હું ખૂબ ખુશ થયો. જોવો ખોટો માણસ કેવો રંગ બદલે છે. હું તમારાથી ખૂબ ઇમ્પ્રેસ થયો. હઝરત કઈ માંગો મારાથી, કઈ મારાથી માંગો, કઈ માંગો. મૌલા જાફર સાદિકના ચહેરા ઉપર તબસ્સુમ આવ્યું અને મારા મૌલા કહેવા લાગ્યા, મંસૂર શરમ નથી આવતી? અલ્લાહના ઘરમાં ઉભો રહી અને મને તારાથી માંગવાની વાત કરે છે. અલ્લાહના ઘરમાં ઉભો રહી અને મને શીખડાવે છે કે હું તારાથી માંગુ. હું તો અલ્લાહથી ના માંગુ. મંસૂરે કીધું, યોર રાઈટ હઝરત, બિલકુલ સાચી વાત છે તમારી. મૌલા જાફર સાદિક તવાફ કરતા રહ્યા અને તવાફ કરી અને જ્યારે આપે સફા મરવાની સહી કરી લીધી, ઝમઝમ પાણી પી લીધું, આપે હલ્ક કરાવી લીધું અને આપ પોતાની સવારી ઉપર બેસી અને મક્કાથી બહાર જવા લાગ્યા ને, તો પાછળ પાછળ ઘોડો લઈ અને સુલ્તનતે ઇસ્લામિયાનો બાદશાહ આવ્યો અને મંસૂર આવીને કહેવા લાગ્યો, હઝરત હઝરત મારી વાત સાંભળો, ઉભા રહ્યો, ઉભા રહ્યો. મૌલા જાફર સાદિક ઉભા રહ્યા અને કીધું, મંસૂર બોલો, શું વાત છે? કીધું, હઝરત હવે તો આપણે ખાને કાબાથી દૂર આવી ગયા, હવે તો આપણે હરમની હદથી પણ બહાર આવવા લાગ્યા છીએ. હવે તમે કંઈક મારાથી માંગો, હવે કંઈક માંગો, હવે કોક તમન્ના કરો. હવે સાંભળજે મૌલા અલી શેરે ખુદાના શહેજાદાનો જવાબ. મારા મૌલા જાફર સાદિક બાદશાહની આંખમાં આંખ નાખીને કહે છે, એ મંસૂર, તું મને કે હું તારાથી શું માંગુ? તું બોલ, શું માંગુ? દીન માંગુ કે દુનિયા માંગુ? દીન માંગુ કે દુનિયા માંગુ? મંસૂર કહેવા લાગ્યો, હુઝુર દીનમાં તો હું પોતે કઈ નથી. મને તો ના હું કુરાનનો હાફિઝ છું, ના આલિમ છું, ના હદીસોનો હાફિઝ, કોઈ નથી. જે છો આપ છો. હે આપના શાગિર્દ ઇમામ આઝમ અબુ હનીફા છે, આપના શાગિર્દ સુફિયાન બિન ઉયૈના છે, આપના શાગિર્દ જાબિર ઇબ્ન હય્યાન છે, મોટા મોટા ઇમામ આપના દરના નોકર અને ખાદિમ છે. દીનમાં તો હું પોતે કઈ નથી. અલબત્ત દુનિયાની દોલત ખૂબ છે, દુનિયા માંગી લ્યો. મારા મૌલા જાફર સાદિક પોતાના ઘોડાની લગામ ખેંચતા ખેંચતા બે શબ્દ બોલી ગયા. આ બે શબ્દ અહેલે બેતની શાન ઓ અઝમત સમજવા માટે કાફી છે. મારા મૌલા ઘોડાને પાછી ફેરવતા ફેરવતા કહે છે, એ મંસૂર, તું મને કહે છે કે હું તારાથી દુનિયા માંગુ? સાંભળ, અમે અહેલે બેત રસૂલુલ્લાહ છીએ. અમે દુનિયા બનાવવા વાળાથી નથી માંગી, તો તારાથી શું માંગવાનું છે? અમે દુનિયા બનાવવા વાળાથી ન માંગી, તો તારાથી શું માંગશું? સાહેબો, આ દુનિયા ઉપર એટલું અભિમાન ન કરો. જેમની પાસે હંમેશા દુનિયા રહી છે ને,
દુનિયાએ એમને પણ રૂસવા કરી દીધા છે. જે બાપ ઈ અભિમાન કરતા હતા કે મારી નસ્લને 7 પેઢીઓ સુધી ખાવાથી પણ નહીં ખૂટે એટલી દોલત રાખું છું, એમની ઓલાદોને અમે ભીખ માંગતા જોયા છે. આ બધી વસ્તુઓ ઉપર અભિમાન ન કરો. એક જ વસ્તુ છે, ઈમાન, ઈમાન, ઈમાન. અગર ઈમાન જોઈને રિશ્તો કરશો, અગર ઈમાન ઉપર રિશ્તો કાયમ કરશો, અગર દીકરીને મુત્તકિયા જોશો, અગર દીકરાના ચહેરા ઉપર સુન્નતે રસૂલ જોશો, અગર દીકરાના બેંક અકાઉન્ટને નહીં રાતના સજદાઓને જોશો ને, પછી ઈ દીકરો તમારી દીકરીને કદી ભૂખો નહીં રાખે અને ઇન્શાઅલ્લાહ મદીના પણ સાથે લઈ જવાનો છે. સાહેબો, જે બેંક અકાઉન્ટ જોઈ અને રિશ્તા કરતા હોય, અમે જોઈએ છીએ કે એમની જિંદગીઓ તલાક ઉપર આવીને રોકાઈ જાય છે. જ્યાં દુલ્હા દુલ્હન સિવાય ત્રીજી વસ્તુમાં અલ્લાહ અને એના રસૂલની ઝાત સિવાય કોઈ હસ્તી એવી છે તો એ શાદીઓને અમે બરબાદ થતા જોઈ છે. અમે જોઈએ છીએ કે થોડાક વર્ષો થઈ જાય ને, થોડાક વર્ષો પછી ઈ દુલ્હન દુલ્હાથી મોઢું ફેરવતી દેખાય છે, ઈ દુલ્હો દુલ્હનથી મોઢું ફેરવતો દેખાય છે. એટલે કે ઈ બંનેના દિલમાં અલ્લાહ અને એના રસૂલનો ખોફ નહોતો. ઈ બંનેની મોહબ્બતનો મરકઝ અલ્લાહ અને એના રસૂલ ના હતા. પણ સાહેબો, જ્યાં ઇમામે આલી મકામ ઇમામે હુસૈન રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુનો એક્ઝામ્પલ લીધો છે, જ્યાં આપણે આગળ મોટી મોટી હસ્તીઓની વાતો કરી છે, આવો ને એક હસ્તીનો ઓર તઝકિરો કરું જેમને દુનિયા ગૌસુલ આઝમ જીલાની કહે છે. એમના વાલિદ અને વાલિદાનો જે રિશ્તો મજબૂત થયો છે, અલ્લાહ અને એના રસૂલની ઝાત મરકઝે મોહબ્બત હતી. પછી અમે જોઈએ છીએ કે એમના ઘરે અબ્દુલ કાદિર જીલાની પેદા થાય છે અને આ હિન્દલ વલી અતાએ રસૂલ સુલ્તાનુલ હિન્દ ગરીબ નવાઝની મહેફિલ છે. ગરીબ નવાઝ તો ગરીબ નવાઝ છે. ઈ ગરીબ નવાઝ જેમના વિશે ગુજરાતી શાયર કહે છે, તમે હક રાહના રહેબર મુઈનુદ્દીન અજમેરી, તમે છો ઇલ્મ ના ગોહર મુઈનુદ્દીન અજમેરી, રસૂલુલ્લાહ ના દિલબર મુઈનુદ્દીન અજમેરી. ઈ ગરીબ નવાઝ હિન્દલ વલી અતાએ રસૂલ જેમની શાન નિરાલી છે. અને સાહેબો, જ્યારે ગરીબ નવાઝ સરકાર ખ્વાજા ગરીબ નવાઝ હિન્દુસ્તાનની અંદર બંગાળના વિસ્તારમાં આવ્યા, તકરીર મારી પૂરી થવા લાગી છે એક નુક્તા ઉપર. ગરીબ નવાઝ જ્યારે બંગાળના વિસ્તારમાં આવ્યા અને ખ્વાજા ગરીબ નવાઝે એવી તકરીર કરી, એવી વાઝ કરી, એવી નસીહત કરી છે કે લાખો માણસો જે ચોર હતા ને ઈ ગરીબ નવાઝના હાથમાં આવી અને તોબા કરે છે. જે બે નમાઝી હતા ને ઈ નમાઝી બનવાની નિયતો કરે છે. ઈ ગરીબ નવાઝ જેમણે લાખો માણસોને હિદાયતનો માર્ગ દેખાડ્યો છે, જે બે ઈમાન હતા ગરીબ નવાઝના હાથમાં આવી અને ઈમાન સ્વીકારે છે. અને આ વાત પણ યાદ રાખજો, હંમેશા તમે દાઢીને જોવો ને તો ઈ નો વિચારતા કે દાઢીવાળા ચોર હોય છે. ના ના, ચોર પોતાની ચોરી છુપાવવા માટે દાઢી રાખી લે છે. તમે અગર બેકાર માણસને નમાઝ પડતા જોવો ને તો એમ ના વિચારજો કે નમાઝી માણસો બેકાર હોય છે. ના ના, બેકાર પોતાની બેકારી છુપાવવા માટે કદી કદી નમાઝ પણ પડી લે છે. અગર તમે કોઈ બુરખાવાળી બહેનને બેહયાઈ કરતા જોવો ને તો એમ ના વિચારતા કે બુરખાવાળી દીકરીઓ ખરાબ અને ખોટી હોય છે. ખોટી દીકરીઓ પોતાની ખરાબી છુપાવવા માટે બુરખાની આડ લઈ લે છે. સાહેબો, ગરીબ નવાઝ હિન્દલ વલી અતાએ રસૂલ સુલ્તાનુલ હિન્દે લાખો માણસોની બેઅત કરાવી છે અને એવો જમ્મે ગફીર ગરીબ નવાઝના હાથમાં ઇસ્લામ સ્વીકારે છે કે ગરીબ નવાઝ ખૂબ મોજમાં આવી ગયા, ખૂબ આનંદમાં આવ્યા અને પોતાની વાલિદાને પત્ર લખ્યું છે અને કીધું, અમ્મી, તમારો દીકરો સૈયદ હસન હિન્દુસ્તાનની અંદર બંગાળના વિસ્તારમાં પહોંચ્યો અને એક તકરીરથી, એક વાઝથી, એક સ્પીચથી એવો ફાયદો થયો, એવો નફો થયો છે કે લાખો માણસો હિદાયતના માર્ગ ઉપર આવી ગયા છે. માં તમે દુઆ કરતા રહેજો, તમારો દીકરો નાના મુસ્તફા કરીમના દીનને આમ કરતો રહીએ, ઇસ્લામના પેગામને ફેલાવતો રહીએ, ઇન્સાનિયત માટે એક ભલાઈનો માર્ગ ઉભો કરતો રહીએ. આવો પત્ર જ્યારે ગરીબ નવાઝે પોતાની અમ્મીને આનંદ અને ખુશી સાથે લખીને મોકલ્યો છે ને, પાછળ જવાબ આવ્યો છે. જવાબ
સાંભળી અને ભરૂચના સુન્ની મુસલમાન તારા સીનાની અંદર અગર પથ્થર નથી અને દિલ છે તો એ દિલ બેકરાર થઈને સુભાનઅલ્લાહ કહેશે. એમની વાલિદાએ પાછળ જવાબ લખ્યો છે, સૈયદ હસન તમારી તકરીરથી લાખો માણસોને ફાયદો કેમ ન થાય? તમારી અમ્મીએ કદી વગર વુઝુના તમને દૂધ પીવડાવ્યું જ નથી. જ્યારે માં એવી નેક હતી ત્યારે સંસારને ગરીબ નવાઝ મળતા હતા. જ્યારે મા બાપ એવા મુત્તકી હતા ત્યારે ગોદની અંદર અબ્દુલ કાદિર જીલાની જન્મ લેતા હતા. જરૂરત છે કે આપણે પોતાની શાદીઓને પાક કરીએ અને પોતાની દીકરીઓને પોતાની નસ્લને બચાવીએ અને સીનાની અંદર જે ઈમાન છે ને એની હિફાજત કરીએ. પણ સાહેબો હું તકરીર પૂરી બિલકુલ કરી ચૂક્યો છું. એક આખરી પીડા અને એક આખરી દર્દ બયાન કરવા લાગ્યો છું. જે દીકરી ભાગીને જાય છે ને એને તો એમ લાગે છે કે ફલા પ્રેમી પ્રેમ કરી રહ્યો છે, પણ અસલ વાત ઈ છે કે જે દીકરીના લગ્ન થઈ જાય ને શાદી બાદ પણ ઈ પોતાના મા બાપને યાદ કરીને રોતી હોય છે અને પોતાના દિલની અંદર મહેસૂસ કરે છે કે ભલે અલ્લાહ તાલાએ મને શોહર સારો દીધો, ભલે અલ્લાહ તાલાએ મને સાસ સારી દીધી, ભલે અલ્લાહ તાલાએ મને સસુર સારા દીધા, ભલે અલ્લાહ તાલાએ મને औलाद સારી દીધી, પણ ઈ દીકરી ખુદ મહેસૂસ કરે છે કે જેટલી ફિક્ર મારા મા બાપ કરતા હતા, જેટલું પ્યાર મારાથી મારી અમ્મી કરતા હતા, જેટલું પ્યાર મારાથી મારા અબ્બા કરતા હતા, મને એટલું પ્યાર તો કોઈ ના કરી શકે. સાહેબો જાણો છો તમે કે આપણા ગુજરાતની અંદર ઈ રિવાજ છે કે જ્યારે દીકરીના લગ્ન થઈ જાય ને 1-2 વર્ષ પછી એ દીકરી ભારી પગે હોય, ખુશીના સમાચાર આવવાના હોય ને તો મા બાપ સસરાલ પહોંચી જાય અને સસરાલ પહોંચીને કહે યકીનન અમારી દીકરી અહીંયા ખુશ આવી છે, સારી આવી છે, પણ એના દિવસો ભારી ચાલે છે, હવે એ પ્રેગ્નેન્ટ છે, ઉમ્મીદથી છે, અમે અમારી દીકરીને ઘરે લઈ જવા માંગીએ છીએ, ત્યાં એ આરામ કરશે, અમે ઈલાજ કરાવશું. પૂછો ઓલમા સાદાતથી, ના ઈ બાપની જિમ્મેદારી છે ના ઈ દીકરીના ભાઈની જિમ્મેદારી છે, પણ અમે જોઈએ છીએ કે ઈ ભાઈના હૈયામાં પોતાની બહેન માટે એટલી લાગણી હોય ને કે ઈ પોતાની બહેનને પોતાના ઘરે લઈ આવે, બાપ પોતાની દીકરીને ઘરે લઈ આવે. હવે અમે એવા બાપો જોયા છે ને જેમણે આખી જિંદગી કદી શુદ્ધ ઘી ના ખાધું હોય પણ ગામની અંદર ઈ કર્જા ઉપર પૈસા લીએ, ઉધાર પૈસા લીએ અને પોતાની દીકરી માટે શુદ્ધ અને સારું ઘી ખવડાવે. ઈ શુદ્ધ અને સારું ઘી લઈ જાય, ઈ દીકરીને ખવડાવે. બતાવો આટલી મોહબ્બત દીકરીથી બાપ સિવાય કોણ કરી શકવાનું છે? ઈ બાપ જ છે, યકીનન બાપ છે જે પોતાની દીકરીથી એટલી મોહબ્બત કરે છે, એટલી મોહબ્બત કરે છે ને કે પોતાની દીકરી માટે રાત દિવસ એક કરી મહેનત મજદૂરી કરીને લાવે છે, દીકરીઓના સપના પૂરા કરે છે. આ વાતને યાદ રાખજો, જે રિશ્તા અલ્લાહ તાલાએ તમને દીધા છે યકીનન બહેતર રિશ્તા છે અને એમને તોડવાનો તમને કોઈ અધિકાર પણ નથી અને કોઈ ઓપ્શન પણ નથી. જે રિશ્તા તમે બનાવો છો એની અંદર તમને ઇખ્તિયાર દીધું કે તમે ધ્યાન રાખજો ક્યાંક તમારાથી ગલતી ન થઈ જાય. મા બાપ તો એવડી મોટી અઝીમ નેમત છે કે અગર હું મા બાપ ઉપર તકરીર કરીશ ને રાત પૂરી થઈ જશે પણ વાતો પૂરી નહીં થાય. આ મહેફિલ પાકની અંદર સબક ઈ જ છે કે આપણે પોતાની જિંદગીઓને મુસ્તફા કરીમ અલૈહિસ્સલામની સુન્નતોથી સજાવીએ. એમની અહલે બેતના દાખલાઓ આપણા માટે કાફી છે. એમના અસહાબે કિરામના એક્ઝામ્પલ આપણી જિંદગીને ખુશબુદાર કરવા માટે કાફી છે. એમની ઉમ્મતના ઓલિયા અલ્લાહનો દામન ઇન્શાઅલ્લાહ આપણને જન્નત સુધી લઈ જવાનો છે. ઈરાદો કરીએ કે આજ બાદ શાદીની અંદર કદી એવી મહેફિલ નહીં સજાવીએ જેનાથી અમારી નસ્લો બરબાદ થાય. ઇન્શાઅલ્લાહ મહેફિલ એવી સજાવશું કે ખાનદાન પણ કામયાબ થઈ જાય અને મદીના વાળા આકા પણ ખુશ થઈ જાય. अल्लाह करीम ની બારગાહમાં દુઆ કરું મૌલા તાલા આ થવા વાળા લગનની અંદર ખૂબ ખુશીઓ અતા કરી દે. મૌલા કરીમ જે મહેફિલ પાકની અંદર મનકબતો પડાણી, નાત પડાણી, હમદ પડાણી પરવરદિગાર પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવી લે. મૌલા મુझ ફકીરે થોડીક નસીહત અને તકરીર કરી, મારા તકરીરની અંદર કોઈ ભૂલ ચૂક ખતા લગઝિશ ગલતી થઈ હોય તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લૈલના સદકામાં મુઆફી અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિ व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल सलातो सलाम के लिए खड़े.